हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रभु स्क्रीन देखा जाउची? आगे आगे मत देखा। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा समस्तों को। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निधि नामिने नमो आचार्य पादाय कृपा पताय गौर कथा धाम दयानगर ग्राम था। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त समस्त भक्त मानों को ईशोपनिषद लेवल 3 क्लास रे आपण मानक मो तरफ एवं इस्कन मंगलूर तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो आमे ईशो उपनिषद रा प्रथम आवाहन जो आमे मंत्र आमे पढ़ी थिले। आज आमे ईशो उपनिषद रा प्रथम मंत्र पढ़िबा। प्रथम मंत्र आरंभ करिया पूर्वरु आमे या पूर्वरु जो पढ़ी थिले ता विषय टिके आलोचना करिबा एवं तापरे आमे पढ़िबा। आमे आलोचना करथिले वेद काहाकू कहा जाए। जहाँ भी किछि आमे ज्ञान ग्रहण करू ताहाकू वेद बोली कहा जाए। एवं प्रभु बहुत सुंदर भाव रे बुझेइथिले कि वेद होचंती जेमिति माता। आमे पितांक विषय रे किछि जानिया पई हेले आमे जेमिति मातांक पाखरु ही सब विषय रे जानि थाउ एवं ता ऊपर आमे परीक्षा निरीक्षा करू नहीं। माता जहाँ कहती ताहाकू आमे पूर्ण रूप से विश्वास करू। ठीक सही भली वेदर ज्ञान ही होची प्रकृत ज्ञान एवं ताहा होची कौन परम सत्य। कारण वेद को अपौरुष ज्ञान बा अमल शास्त्र बोली कहा जाए। कहीं स्पॉटलेस ग्रंथ कहीं ना ताहा कौनसी पुरुषों द्वारा कुहाई नहीं। ताहा स्वयं भगवानकर मुख निश्रुत वाणी। जदि एई जगतर कौनसी व्यक्ति द्वारा वेद को कुहाई थांता ताहले सेथरे निश्चित भाव रे त्रुटि रही थांता। कारण प्रत्येक प्रत्येक जीव ए जगत चारि प्रकार त्रुटि द्वारा युक्त। जेभଳି कि प्रथम होची कौन ना सी भ्रमित हुए एवं ता द्वारा कौन हुए ना सी अन्यर प्रपंचन पड़े माया द्वारा मोहित हुए एवं तार इंद्रिय माने होचंती असंपूर्ण। तेणु ये चारोटी त्रुटि जोगु आमे प्रत्येक जिनिस को स्वरूप भाव रे आमे दर्शन करि पारे नाही एवं आमे तार वास्तविक प्रत्यक्ष तार जो अर्थ को आमे बुझी पारे नाही। किंतु वेद स्वयं भगवान कर मुख निश्रुत वाणी। ये वेद को प्रथमे भगवान ब्रह्माजी हृदय रे स्थापना करथिले। ब्रह्माजी जेतेबेले भगवान नाभि कमल उद्भव हेले सेतेबेले ब्रह्माजी कौन करिया को हबो से जानि पारले नहीं। तेणु तांको तप शब्द जेतेबेले से शुणिले एवं सी कौन कले ना ब्रह्माजी तांको आयुष्यर 1000 वर्ष जेतेबेले तपस्या कले सेतेबेले ब्रह्माजी भगवान कर दिव्य धाम को दर्शन कले एवं भगवान ब्रह्माजी तपस्या रे संतुष्ट होई भगवान तांको दर्शन देले एवं भगवान तांको हृदय रे प्रथमे वैदिक ज्ञान को स्थापन करथिले। तेने ब्रह्म हृदय। तेणु भगवान ब्रह्माजी हृदय रे प्रथमे वेद को स्थापन करथिले एवं तेणु ब्रह्मा होचंती पितामह। तेणु सीए ब्रह्माजी पुणी तांकर पुत्र नारद मुनि को देथिले एवं नारद मुनि ठारू अन्य मानक पाखक ए वेदर ज्ञान आसी अछि। एई भली भाବରେ वेद आम जगत को आसी अछि। तेणु ताहा कौनसी पुरुषों द्वारा लेखा नुहे ता अपौरुष। तेणु ताहा होची कण अमल शास्त्र। एवं आमे पढ़ी प्रभु बुझेइथिले आमे तीनोटी प्रकार प्रमाण द्वारा कौनसी जिनिस को बुझी पारा जे भली कि प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाण। वास्तविक प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण भितर मध्य
ବହୁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ, ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାହାକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବା ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଇ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମକୁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବେଦ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କୌଣସି ଲିପି ଆକାରରେ ନଥିଲା। ତାହାକୁ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରି ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି କେବଳ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖିଲେ କି କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟୋ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହି ଉପଦ୍ରତା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ସେମାନେ କଳହ ପ୍ରିୟ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବେଦକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର ଏବଂ ଅଥର୍ବ। ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ର, ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ବେଦକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ରଚନା କଲେ। ସବୁକିଛି ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର। ଏ ସବୁ କିଛି ରଚନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ବ୍ୟାସଦେବ ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ରଚନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ କି ତୁମେ ତ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରତ ବିଧି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବେदैଶ୍ଚ ସର୍ବେ ଅହମେବ ବେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ବା ଏସବୁକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ରୂପ, ନାମ ରୂପ, ଲୀଳା ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ତ କରିନାହ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଦିଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ରଚୟିତା, ବେଦର ରଚୟିତା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ତାହାକୁ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶିଳା ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରଚନା କଲେ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ନିଗମ କଳ୍ପତର ଗଲିତମ ଫଲମ ଶୁକମୁଖାଦ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂୟୁକ୍ତମ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମାଲୟମ ମୁହୁରହ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର, ସବୁ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଯାସ ଫଳ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଯାହା ହେଉଛି କେବଳ ରସଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ସେଇ ଭାଗବତମକୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଭାଗବତମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପିବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପାନ କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହେଉଛି ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଈଶ ଉପନିଷଦ, ଏହା ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ, ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଉଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଏହା ହେଉଛି ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1.1.1, ଜନ୍ମାଧସ୍ୟ ୟତୋऽନ୍ୟୟାଦିତରତଃ ଚାର୍ଥେସ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞସ୍ୱରାଟ୍ ତେନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦୟାଦିକବये ମୁହ୍ୟन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृता यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि।
तेणु या वर्णना कराई जन्मादस्य यतः भगवान को प्रथमे वर्णना कर ओं नमो भगवते वासुदेवाय से वसुदेवंकर पुत्र श्री वासुदेव मु कौन मोर भक्तिपूत प्रणाम अर्पण करे शिला व्यासदेव श्रीमद् भागवतम रूपक अमल शास्त्र को रचना कर कौन वर्णना कर जन्मादस्य यतः जी होचंती समस्त सृष्टि पालन एवं संहारर आदि कारण से होचंती स्वयं भगवान एवं सी होचंती अभिज्ञ एवं स्वराट सी होचंती सबुर परम सबु ज्ञानर कारण एवं सी होचंती स्वराट बा सी होचंती स्वाधीन से त्रितापरु मुक्त सी होचंती जगतर सृष्टिर कारण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये सी कौन ना ब्रह्माजी हृदय रे आदि कवय अर्थात ब्रह्माजी हृदय रे प्रथमे वैदिक ज्ञान को स्थापन करथिले एवं भगवानकर या वर्णना कराई व्यासदेव या वर्णना करछंती कि भगवानकर माया शक्ति रे एते प्राबल्यता त्रिताप युक्त ये माया बा त्रिगुण युक्त ये माया र जगत को साधारण मनुष्य कौन करे ना सत्य बोली माने किंतु वास्तविक ताहा होची कौन असत्य एवं ताहा होची कौन शाश्वत नुहे असत्य अर्थात ताहा शाश्वत नुहे ताहा शाश्वत वा सनातन नुह एभଳି कि बड़ बड़ देवी देवता एवं ऋषि माने मध्य तांकर मुह्यंती यत् सूरयः अर्थात देवी देवता एवं मुनि ऋषि माने मध्य तांकर माया शक्ति द्वारा मोहित हो जाती एवं से भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करुछि जे कि तांका धाम रे नित्य विद्यमान तेणु भगवान होचंती समस्त ज्ञानर मूल कारण सी होचंती स्वाधीन एवं सी होचंती स्वराट एवं सी होचंती अभिज्ञ ए विषय रे श्रीमद् भागवतम प्रथम श्लोक रे वर्णना कराई तो ठीक से भली आमे पढ़िले ओं पूर्णमिदं पूर्णमदम अर्थात भगवान होचंती स्वयं पूर्ण एवं भगवान का ठारू ए जो जगत सृष्टि हेची ताहा मध्य होची कण पूर्ण तेणु भगवान ठारू ये जो जगत सृष्टि हेची ताहा मध्य होची कण पूर्ण तेणु एवं ए जगतरु जहाँ भी किसी सृष्टि हेची समस्ते होचंती पूर्ण एवं पूर्णଙ୍କ ठारू जहाँ भी किछि आमे काढी भी नबा ताहाले मध्य से केबे अपूर्ण हेबे नाही जेमिति कि आम ठारू कोनोसी किछि जिंस के जदि काढी नियंती ताहाले ताहा कोन हे जाय अपूर्ण हे जाय ताहा कौन हो जाए अपूर्ण हो जाए किंतु भगवान होचंती स्वयं संपूर्ण भगवान ठारू जहाँ भी किछि आमे काढी नबा ताहा केबे अपूर्ण हुए नाही तेणु से होचंती पूर्ण से विषय आम पढ़ी आज आम पढ़ा ईशोपनिषद प्रथम मंत्र जहाँकि ईशावास्यमित श्री श्री राधा गोविंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्लोका देखा जाउछि समस्त को हरे कृष्ण माता जी आज्ञा ओके तो मु थरे श्लोका पढ़ुछि तापरे समस्ते अनम्यूट करिकि आमे 3 टाइम श्लोका पढ़िबा तापरे आमे आरंभ करिबा ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्वक्त्वेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम् ओके ईशावास्यम् इदं सर्वं पढ़न्तु यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्वक्त्वेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम् आउथरे पढ़िबा ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्वक्त्वेन भुञ्जीथा
मागृधः कस्य सिद्धनम् हरि बोल समस्त म्यूट कर दियंतु हरि बोल समस्त म्यूट कर दियंतु तो आमे पढ़िबा शब्दार्थ ईशा भगवान का द्वारा आवास्यम नियंत्रित इदम एहि सर्वम समस्त यत्किंच ଯାହା କିଛି ଜଗତ୍ୟାମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜଗତ ଜଡ଼ ବା ଚେତନ ସବୁ କିଛି ତେନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱକ୍ତ୍ୱେନ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଭାଗ ବୁଞ୍ଜିଥା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ମା ନାହିଁ ଗୃଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କସ୍ୟଚିତ୍ ଅନ୍ୟ କାହାର ଧନम ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ट्रांसलेशन कौन वर्णना करा है अनुवाद श्रीला प्रभुपादଙ୍କ द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय ए ब्रह्मांड भितर थिबा प्रत्येक जड़ किंबा चेतन वस्तु भगवानଙ୍କ नियंत्रणରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତେଣୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଲେ କି भगवान होचंती ए जन्मादस्य यतः अर्थात भगवान होचंती सृष्टि पालन एवं संहारर कारण तेणु ए ब्रह्मांड भितर जहाँ भी किछि जड़ बा चेतन वस्तु अछि ताहा होछि कण ईशावास्यम भगवान का नियंत्रण रे अछि तेणु ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सेगुड़िक तांकर संपत्ति तेणु मनुष्य केतिकी ग्रहण करबा उचित ना ता पई जेतिकी निर्धारित कराहेछि भगवान प्रत्येक जीव को किछि किछि निर्धारित धन वस्तु स्थान द्वारा पठेइचंती तेणु सेतिकी केतिकी ग्रहण करबा उचित ना जेतिकी निजर कोटा ता ठारू जहा तांको भाग्य निर्धारण करा जायछि तेणु मनुष्य को यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्वक्त्वेन भुंजिथा ताहेतिकी ही आमे भोग करबा उचित लोभरे अधिक संग्रह करबा उचित नुह मा गृध कस्य सिद्धनम काहारे अन्य काहार वस्तु को लोभ करबा उचित नुहे एवं आसक्ति पूर्ण होई रज एवं तम गुण रे अन्य काहाठारू कण ना धन को संग्रह करबा एवं भविष्यत पई ताहाको संग्रह करि रखिबा ए सब हमको करबा उचित नुहे काहे कि ना यह भगवान का साम्राज्य रे समस्तक पई किछि विधि विधान अछि समस्तक पई एक कोटा को डिफाइन करा हेछि तेणु हेतिकी जिनिस ग्रहण करबा उचित जेतिकी भगवान के द्वारा हम पई नियंत्रित जेतिकी प्रदत्त ता ऊपर को हमको ग्रहण करबा उचित नुह तेणु जदि आमे देखिबा भगवान को एठी अग्नि का सहित तुलना करा हेछि हरे कृष्ण भगवान स्क्रीन देखा जाउछि ना माताजी ओके हरे कृष्ण देखा होची माताजी हरे कृष्ण ओके ओके सर्वोच्च भगवान को प्रायतः अग्नि सहित तुलना कराइछि एवं समस्त जैविक अजैविक वस्तु को से अग्निर ताप और प्रकाश सहित तुलना कराइछि तेणु भगवान होचंती ना अग्नि सदृश एवं अग्निर जो ताप बा उत्ताप निर्गत होउछि ताहाको कोन ना ए प्रकृति एवं जीव सहित तुलना कराइछि जेभଳି कि श्रीमद् भगवत गीतार आमे सप्तम अध्यायर चतुर्थ श्लोक पढ़िथिले कि भूमिरापनलो वायुः खं मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा अर्थात तुम कौन पढ़िथिले पंच महाभूत भूमि राप अनल वायु खं आकाश ये पंच महाभूत एवं बुद्धि मन एवं अहंकार ये अष्ट तत्व रे कौन ना भगवान होची कौन ना यह होची अपराशक्ति तेणु यह प्रकृति सहित तुलना कराई तेणु भगवान कहते कि यह होची मोर नीचतर शक्ति बा यह होची मोर अपराशक्ति किंतु यह ठारो आउ एक उच्चतर शक्ति अछि भगवान सप्तम अध्याय कहते कि अर्जुन मु तुमको ज्ञान विज्ञान प्रदान करने को जाउछि ए वस्तु जगत रे जहाँ भी किछि तुमे दर्शन करूछ एवं ताहार अपर पार्श्व रे जहाँ अछि जहाँ तुमे देखि परुना ताहा मु वर्णना
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଭଳି 5 ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ନିଚତର ଶକ୍ତି ବା ଅପରାଶକ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି କି ଅପରେୟମିତଂ ସ୍ତନ୍ୱାଂ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଦ୍ଧି ମେ ପରାମ୍ ଜୀବଭୂତ ମହାବାହୋ ୟେଦଂ ଧାର୍ୟତେ ଜଗତ୍। ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ମୋର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଜୀବ ଶକ୍ତି। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରାଶକ୍ତି ବା ମୋର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବା ସୁପିରିୟର ଏନର୍ଜି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଗତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଅପରାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାଳ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବା ସମୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଅପରାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାଶକ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଚତର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଜଗତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ଈଶ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଅପରାଶକ୍ତି ହଉ ବା ପରାଶକ୍ତି ହଉ, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନ ନହେଲେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଏ ଶକ୍ତିର ଏ ଜଗତ ବା ଏ ଜୀବାତ୍ମାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ ଯେଭଳି ତାପ ବା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ହିଁ ପାରିବନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଜଗତ ଏବଂ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତେ। ଯେଭଳି ଅଗ୍ନି ତାହାର ଶକ୍ତିକୁ ତାପ ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ବିତରଣ କରେ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ପରମ ନିୟନ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଅଧିପତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକରଣ, ସମସ୍ତ ପାଳନ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାରର କର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତର ସେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧା ନୁହଁ। ସେ ତ୍ରିତାପ ଏବଂ 3 ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ସବୁ ଶକ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତନ ହୁଏ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢ଼େ କି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମଣି ଯେଭଳି ଧାଗାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହେ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହେ, ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତନ ହୁଏ। ଯେଭଳି କି ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହାତ, ସେ କ'ଣ ନା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଏ ଶରୀରକୁ ଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରୁ, ତାହାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଫିକ୍ସ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମ୍पूर्ण हुए किंतु जदि से स्क्रूटी मेसीन रो डिटाच हो जाए ताहले से स्क्रूर किसी भैल्यू न थाए। तो ठीक से भली जेतेबेले आमे भगवान ठारू बहिर्मुख हो जाऊ बा भगवान ठारू आमे विच्छिन्न हो जाऊ सेतेबेले आमर आध्यात्मिक पतन हुए। एही कारणरू आमे एते बुद्धिमान हेबा उचित जे भगवान के व्यतीत अन्य केही वस्तुर प्रकृत स्वामी नहीं नुहे बोली बुझिबा उचित। तेणु आमे एतिकी आम भितर ज्ञान रहिबा नित्यांत आवश्यक। वास्तविक कण ना आमे निजको आमे भगवान ठारू बहिर्मुख हेबा फଳରେ एवं मायार दासत्व हेबा फଳରେ आमे निजको कौन बोली भाबू ना निजको स्वामी बोली भाबू किंतु वास्तविक आमे होचे कण ना दास। आमे जेभଳି कि आमे 13 चैप्टर पढ़िछे कण भगवान कहउछन्ति उपभोक्ता अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान होचन्ति उपभोक्ता, भगवान होचन्ति अनुमंता एवं भगवान होचन्ति भर्ता स्वामी एवं भगवान होचन्ति कण सबूर भगवान होचन्ति कारण। आमे होचे कण ना आमे होचे भगवान द्वारा प्रदत्त जीवात्मा, आमे होचे भगवान दास। तेणु आमे निजको जेतेबेले मालिक बोली भाबी दउचे सेतेबेले आमे कण ना अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। जेतेबेले मनुष्य एई अहंकार बशवर्ती हुए सेतेबेले निजको कर्ता बोली भावे बा निजको स्वामी बोली भावे। जेतेबेले आमे निजको स्वामी बोली भावे आमे प्रकृति को आम अधीन बोली भावे एवं सेथिपाई आमे भावे बाय एनी वे बाय हुक एंड कुक आमे कौन करिवा ना आमर इच्छा जहा होचे आमे ताको संग्रह करिवा किंतु ईशावास्यम नियम को हमको मानिबा आवश्यक। भगवान समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक निर्दिष्ट कोटा को स्थिर करिसंती सेतिकी भितरे आमे निजको सीमित रखिबा उचित। अधिकरु अधिक जो लालसा बा आसक्ति ताहा होची कण नाम भितरे कर्म बंधन सृष्टि करे। तेणु आमे बुझिबा उचित जे आमको केतिकी ग्रहण करिबा उचित। जेभଳି कि प्रत्येकଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ अंश ବା कर्तव्य अछि। उदाहरण जेमति कि शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण ଦେଇଛନ୍ତି। आपण माने जदि पॉपट पढ़िबे देखिए बहुत सुंदर उदाहरण ଦେଇଛନ୍ତି कि गाय क्षीर दूध दिए किंतु से निजे से दूध को पिए नहीं, से घास बा खड़ी खाए एवं ताहार दूध मनुष्य मानक पई खाद्य भाव निर्दिष्ट होइछि। अर्थात यह होछि भगवानଙ୍କର साइकेल। ए साइकेल को हमको मानिया को पड़िबो। जेमति कि गाय कौन करे ना हमको क्षीर दिए किंतु गाय निज क्षीर निजे पिएनी, सी कौन करे ना घास काठी घास गछ लता एसबु खाए किंतु से कौन तार जो क्षीर ताहा होछि मनुष्य मानक पई उद्दिष्ट। द्वितीय रे पुणी शिला प्रभुपाद उदाहरण ଦେଇଛନ୍ତି बाघ चाउल की गहम खाए नहीं एवं गाय मध्य निज दूध पिए नहीं कारण ताहा अन्य पई कारण ताहा पई अन्य पशु मानकर मांस खाद्य भाव निर्दिष्ट करा जायछि। तेणु श्रीमद् भागवत वर्णना कराई कि प्रत्येक जीव कर पई किछि किछि निर्दिष्ट खाद्य भगवान कौन करचंती ना निर्दिष्ट प्रकार खाद्य भगवान समस्त पई निश्चित करचंती। जेभଳି कि पशु जेतेबेले बाघ जेतेबेले जीव को मारी खाए ताको कोनोसी पाप लागे नाही काहे ना जीव को मारी के खाइबा पई भगवान से साइकेल ताको सृष्टि करचंती। किंतु मनुष्य होचंती कोन ना मनुष्य होचंती भगवान कहिसंती कि किंतु आमे आम पई जो निर्दिष्ट खाद्य आमे खाइबा उचित किंतु आमे कौन करूचे ना समस्त खाद्य को खाऊचे। तेणु सेथि पई कौन ना आमे कौन ना पाप अर्जन करूचे। मु शिला प्रभुपाद दया वर्णना करचंती केवल जे निरामिषासी हेले मध्य तुमे जे खाद्य श्रृंखल को बहन कल ताहा नुह। वास्तविक प्रत्येक पनीपरिबा समस्त सब किछि होछि भगवान द्वारा प्रदत्त। तेणु ए जगतर जेमिति किछि भी नवा पूर्व हमको चिंतन करबा उचित एहार सृष्टिकर्ता किए। जेभଳି जने श्रमिक शिला प्रभुपाद उदाहरण ଦେଇଛନ୍ତି एक श्रमिक जदि जनक गार्डन रे आसिक डेली काम करे पानी दिए गछ लगाए एवं गछरे फल हैला परे जदि से फल तार बोली से क्लेम करे ताहा कोन ना ताहा मूर्खता। वास्तविक ताहा होछि कोन वास्तविक मालिकर। तेणु से जदि पाइया पई चाहे ताहाले ता मालिक पाखरे ताकू कोन करिया को पड़िबो ना ताकू निवेदन करिया को पड़िबो। तो ठीक सही भली भाबरे जे
ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଜଗତରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହା କ'ଣ ନା ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବମ୍, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାପ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଈଶାବାସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଧାରଣା ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଭଳି କି ଆହୁରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋର ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରକେଟ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି କରି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ ଆମେ ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଏ। ଯେମିତିକି କାଠ, ପଥର, ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେବଳ ଆରେଞ୍ଜ କରେ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିବା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହା ଫଳରେ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ନିଜର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଦେଇପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନା ଆମେ ପଥର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ନା ଆମେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା, ନା ଆମେ କାଠ, ପଥର, ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ନା ତାହା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାରି କରୁଛେ, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ଆମର ଶ୍ରମ ଦେଇ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ କରି ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ରୂପ ଦେଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ନା ଆମେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ବସ୍ତୁର ମାଲିକାନା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଯଦି ତାହା କୌଣସି ଏକ ରୂପ ଦଉଛେ, ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ମାଲିକାନା ବା ଆମେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଦାଖିଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶାବାସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କି ଜୟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଳନ ନ କରୁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଭଳି କି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୟନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କୋଟା ତାହାକୁ ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଛିନିବା। ଯାହାକି ଯେଭଳି କି କୌଣସି ଆମ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାହା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ କୋଟା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତରେ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ବିଲେଇ ଓ କୁକୁର ପରି ଝଗଡ଼ା କରିବା ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଲେଇ ଓ କୁକୁର ଝଗଡ଼ା କଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବଜୋନି, ସେମାନେ ଭୋଗଜନୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଯେଭଳିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମୟ
ମୈଥୁନମ୍ ଚ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଏହା ପଶୁ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ପଶୁ ଭି ସମାନ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେନ ହୀନ ପଶୁ ଭି ସମାନ। ତେଣୁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କରୁଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ବେଟର ଦେନ୍ ଅସ୍, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ନା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଭଗବତ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବିଲେଇ କୁକୁର ପରି ଆମେ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାଶେ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦିଓ ଜୀବ ପଶୁ ଜନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନିରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଶୁ ଭଳି କଣ କରେ ନା ପାପ କର୍ମ କରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ପଶୁ ସଦୃଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଏବଂ ତାର ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ବସେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ହାତରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏତେ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏଟମ ବୋମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଈଶାବାସ୍ୟମ ଯୋଉ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନେ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆମେ କଣ ଭାବେ ନା ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବଳ ଏବଂ ଇଏରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଈଶାବାସ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ନିୟମର ଅବହେଳା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଜାତି ବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ କଣ ନା ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଠୁଳ କରି ରଖିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସେ ଅର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜର କୋଟା ବା ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣି ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ତାହାକୁ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ସାମ୍ୟବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଉପନିଷଦ ବିଲେଇ ଓ କୁକୁରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ ଉପନିଷଦ କଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି କି ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ ବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏକ ତ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶାବାସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁର କେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନି ଆମେ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଭାବି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ କି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
कौन ना भगवान फल्गु वैराग्य एवं युक्त वैराग्य भितर पार्थक्य कौन अर्थात सब किछि जिंस जो छाड़ी दबा किंतु ता प्रति हमर आसक्ति रहइबो ताहाको फल्गु वैराग्य बोली कहा जाए किंतु शिला प्रभुपाद हमको उदाहरण दैछन्ति ना युक्त वैराग्य हमें प्रदर्शन करबा उचित अर्थात ए जगत रे हमें ग्रहण करबा एमति नुहे कि हमें ग्रहण न करबा सब किछि ग्रहण करबा किंतु सत उपाय रे शुद्ध भाव रे हमें सब जिंस को ग्रहण करबा उचित एवं जा एवं केतिकी ग्रहण करबा ना जेतिकी हम पई उद्दिष्ट एवं जहाको ग्रहण करबा ताको किभଳି उपयोग करबा ना युक्त भगवानଙ୍କର सेवारे ताको उपयोग करबा ताहा ही होउची वास्तविक युक्त वैराग्य तेणु ଏହା होउची ईशावास्य सिद्धांत तेणु एभଳି भाବରେ ଆମେ प्रथम मंत्र को पढ़िले तेणु बर्तमान किछि प्रश्न अछि कि आपण माने प्रश्न को लेखि नहीं पारिबे कि ईशावास्य सिद्धांत काहाको कुहा जाए एवं द्वितीय प्रश्न होची परा एवं अपरा प्रकृति काहाको कुहा जाए एवं भागवत साम्यवाद अर्थात बिलेई कुकुर भली लढ़िया पई शिला प्रभुपाद हमको ए मनुष्य जोनि मिलिछि बोली कहि नांती एहा भगवान कहिसंती कि आमर निजर जेतिकी भगवान के द्वारा प्रदत्त ताहाको आमे ग्रहण करबा उचित ताहा होची वास्तविक भागवत साम्यवाद एवं एहार भगवान होचंती एहार मालिक बोली हमको ग्रहण करबा उचित एवं अपौरुषयर अर्थ कोन ए विषय आपण माने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिवे एवं ए विषय ऊपर आपण माने आलोचना करिवे हरे कृष्णा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद तो छोटो ही थिला एक्चुअली अल्प किछि स्लाइड थिला हरे कृष्णा कहार जति हरे किछि कृष्ण प्रश्न माताजी अछि माताजी दंडवत प्रणाम 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 माताजी माताजी मो भॉइस आसुनी कि आज्ञा आସୁଛି आगे 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 यस माताजी किछि प्रश्न जदि अछि आपण माने पचारि परिवे हरे कृष्णा माताजी ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ आज्ञा फल्गु वैराग्य बहुत सुंदर दीटे श्लोक अछि श्लोक तो मने पडुनी फल्गु वैराग्यर ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି କେବଳ ଉପରେ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟର ଅଭିନୟ କରିବା ଯେଭଳି କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନବା ଜଟା ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଉପରୁ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବାର ଅଭିନୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନଥିବ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଥିବ ଆସକ୍ତି ଥିବ କାମନା ଥିବ ତାହାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାହା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି ୟା ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବା ତାହାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଠିକ ମନେ ପଡୁନି କାହାର ଯଦି ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଥାରମ ଉପୟୁଞ୍ଜତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା କି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତାଜୀ ଅର୍ଥାତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଜିନିଷର ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହବାକୁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ओके माताजी ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି आज्ञा प्रणाम आज्ञा हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे से कृष्ण ଆମେ ସେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଗାଈ ଆଉ ବାଘ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବାଘ ଗହମ ଚାଉଳ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମାରିକି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଗାଈ କଣ କରେ ଘାସ କୁଟା ଖାଇକି କ୍ଷୀର ଦିଏ ଗାଈ ତ ଘାସ କୁଟା ଖାଇକିରି ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ମାନେ ନିଚ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦାନ दिए କରେ ସମାଜ ଦାନ आज्ञा କରେ ବାଘକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ବାଘ ତ ଗହମ ଚାଉଳ ଖାଏ ବାଘକୁ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାହେଇନି ମାତାଜୀ ଈଶାବାସ୍ୟମ ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏହା ତୁଳନା କରାହେଇନି କି ଗାଈ ନିକୃଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ବାଘ କଣ କରୁଛି ନାଇଁ
ଗାଈ ପାଇଁ ତାର ଡିନୋଟେଡ୍ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଘାସ କାଠି ଘାସ ଗଛ ଲତା ଏସବୁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ସିଏ କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦିଏ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ନିଜେ ଖାଏନି। ବୁଝି ହଉଛି? ସେଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ସିଏ କଣ କରେ ନା ସିଏ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଏ, ସେଥିରେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଥିରେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ବଳପୂର୍ବକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ। ହରେ ବୁଝି କୃଷ୍ଣ। ହେଲା? ମୋ ତେଣୁ ମନରେ ଈଶାବାସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ୟେସ୍ ମାତାଜୀ। ମୋ ମନରେ ଆସିଲା କି ସିଏ ତ ମାନେ ଗହମ ଚାଉଳ ଶସ୍ୟ ନ ଖାଇକିରି ସେ ତ नो नो ମାଂସ नो नो ଈଶା ଏଠି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି କି ନିକୃଷ୍ଟ ହଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ନୁହେଁ, ଈଶାବାସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କୋଟା ବା କିଛି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯେମିତି କି ଦେଶରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ କହିବାକୁ ମୁଁ ନିୟମ ମାନିବିନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି। କାହିଁକି? ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଗଜନୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଆଉ କାମନା ଯୋଗୁ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସେ କଣ ତା ନିଜ କୋଟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହାକି ଈଶାବାସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ହଉଛି କଣ, ତାହା ହଉଛି କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସିଏ ମାନୁନାହିଁ, ତାହା ଫଳରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ହରେ ୟେସ୍ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ୟେସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ମାତାଜୀ ପଚାରିଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। माता जी माने आमे जेमती प्रारब्ध आउ किछि हमर नुआ क्रियमान कर्म भी बनी जाए, माने जेमती एई जन्म रे क्रियमान नूतन क्रियमान कर्म बनी जाए माता जी। ହୁଁ तो आमे जदि मनकर कर्म जहाँ आमको मिली सेटा तो कर्म करिबा, आमे जदि किछि नूतन कर्म करू तादरे जदि किछि हमर अर्निंग हुए, मनकर जहाँ भी आमे एक्स्ट्रा पाइलु सेटा ହଁ कोन हमर माता जी माने एक्स्ट्रा इनकम रे जीवो ना ताकू डायरेक्ट भगवान को दे देवा पई, माने केमती कोन प्रोसेस मते ताकू एक्सपेंडिचर करिवार प्रोसेस ता माता जी। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କଥା, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପ୍ରୋସେସ ତ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ସନାତନ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ଆୟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା एटा ଦାନ तो माता କରିବା जी माने ଉଚିତ। निर्धारित आयर जहाँ खर्च कले ଆଜ୍ଞା ये जो ଆଜ୍ଞା मानकर ଆଜ୍ଞା क्रियमान नूतन जेमती एक्चुअली कहले कि आपण कि माने आमे जेतिकी भगवान देइछन्ती सेतिकी ही आमे संतुष्ट रहिबा, ହୁଁ एक्स्ट्रा आउ कि संचय करबानी। मनकर किछि नूतन कर्म हे गला माता जी, तो ହଁ नूतन कर्म जो किछि हमको एक्स्ट्रा इनकम टा मिलिला, मनकर ହଁ हम जहाँ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ दरमा ହଁ अछि ହଁ ହଁ ତାଠୁ तार ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, अधिक ହଁ किछि ନା? प्राप्त होला। आज्ञा ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଏକ ତ କଥା ହଉଛି କି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କି କେତିକି ଆମେ ଇନକମ କରିବା ଉଚିତ, ହଁ ନା, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ବୁଝା ହେଇଥିଲା କି ସତ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗଧ ଭଳି ଖଟିକି ସତ୍ ଉପାୟରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ସାଧନାକୁ ସାଧନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ ସାଧନାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କଣ କରିବ ପ୍ରତିହତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଅଧିକ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସାଧନା ର ଆମର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ଆସିଲା କି ଅଧିକ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଅନ୍ୟ ସେବାରେ ଆମକୁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ନା ସତ୍ ଉପାୟରେ ଏହା ମନା କରାହେଇନି କି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ ଉପାୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଯେମିତିକି ମାଧବ ସେବା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସେବା ହବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ
देखिबा जो हमर अम्बरीश प्रभु जी जी कि हमर मायापुर टीओपीपी पई से डोनेट कर माने 50 रु माने अधिक माने अधिक सबुठारु अधिक 50% रु भी अधिक अर्थ जहाँ भी किछि लागि अम्बरीश प्रभु जी ताहा पई डोनेट करचंती तो अर्थ उपार्जन करबा भूल नुह सद उपाय अर्थ उपार्जन हबा उचित एवं ता भगवान का कार्य रे लागिबा उचित दैट्स ऑल प्रभु हाँ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी माने प्रणाम आमे प्रभु जो एक्स्ट्रा माने जोटा पाउछु सेटाको आमे माधव कार्य लगेबा किंवा मानव कार्य भी लगेबा कहले भी चलिबो सेटा आज्ञा माने आमे निजे माधव आउ द्वारा पॉकेट को आउ न रखी हाँ एठी गोटे छोट लाइन रो डिफरेंस अछि मानव सेवा काहेकि माधव सेवा द्वारा मानव सेवा करबा उचित काहेकि ना मानव सेवा जतेबेले आमे डायरेक्टली करिया को जाए सेतेबेले कोन कि ना जतेबेले भी आपण कहार किछि सहाय्य करिवे किबा आपण कहार किछि सेवा करिवे सेतेबेले सिए निहाती आपण को जय जयकार करिवे आपण को गुणगान करिवे आपण को किछि दबा पई चेष्टा करिवे तो सेतेबेले एक जेहेतु आमे प्रकृतिर तीन गुण द्वारा बंधा आम भितरे एक सुप्त अवस्था मध्ये आमे जानि पारु नथुवा बेले मध्ये आम भितरे अहंकार सृष्टि हुए जहा द्वारा कि आमे कौन करे ना पुण्य कलेक्ट करे पाप न हो नहीं हमें पुण्य कलेक्ट करे किंतु निष्काम कर्म कहूची पाप पुण्य सबु किछि को हमको नलिफाई करिया पड़िबो तेणु हमको कौन करबा उचित ना माधव सेवा द्वारा मानव सेवा करबा उचित ता अर्थ कौन से अर्थ को भगवान का पाखरे लगेई ओम तत्सत भगवान का पाखरे लगेई से अर्थ को जतेबेले हमें मानव सेवा रे हमें लगेबा ताहा द्वारा जहा भी किछि जस आसीबो जहा भी किछि बाबा आसीबो जहा भी किछि फल आसीबो सबु किछि आपण कोन ना आपण ताकू आपण ताकू स्वामी भाबिबे नहीं आपण निमित्त भाबिबे एवं सबु किछि ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद ऑल ग्लोरीज टू गुरु परंपरा ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री राधा माधव एया कहि कि आपण कोन करबे ताकू पास करे देबे तेनु आपण को कर्म बंधन लागिबो नाही सेथि पई आमे कोन करबा उचित ना भगवानकर द्वारा आमे सेवा करी भगवान को अर्पण करी सेवा करबा उचित सेवा करबा भूल नुहे गछ लगेबा प्रकृतिर भगवान तो कहिसंती ना ईशावास्यम ये जगत होची भगवान को सृष्टि तेणु जगतर सेवा करबा होची भगवान कर सेवा करबा किंतु ता भगवत माध्यम रे हबा उचित डायरेक्ट नुहे ओके हाँ प्रभु हरे कृष्ण बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर बढ़िया बुद्धि मैं मते ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବ ମନେକର ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେଟା କଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନ କୁ ଅଫରିଂ କରିବି ତାପରେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଦେବି ନା କେମିତି ଉପାୟରେ ମାତାକୁ ଦେଇ ପାରିବି ହଉଛି କି ଏହା କି ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ସେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି କି ସେ କଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଯଦି ଚାହା ପିଇବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ତ ଦବା ଉଚିତ ହିଁ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଯଦି ଚାହା ପିଇବେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବେ ତା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଦବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବି ଭାବନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଓକେ କାରଣ ଆପଣ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଘର କୋଉଠି ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦବା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ନ ବି ଦେଇପାରିବା ମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାକୁ ଦବା ସିଏ ନେଇକି ଯାହା କରିବ ଏଟା ତା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ସେଟା हाँ बहुत सुंदर माता जी हरि बोलो ଆଜ୍ଞା माता जी हरि कृष्ण ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଶାକାହାରୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଶାକାହାରୀ ହବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି यत् करोषि यदश्नासि यच्चुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पणम मते अर्पण କରି ସବୁ କିଛି କର ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଉଛ ମତେ ଅର୍ପଣ କର ପୁଣି ଭଗବାନ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ କିମ୍ବା ଜଳ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଅଂଶ ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା କଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଲାଙ୍ଘିକି ନୁହଁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ओके हरे कृष्णा ଆଉ କାହାର କିଛି ଚାର୍ଟ ରେ କିଛି ଅଛି କି एक्स्ट्रा मनी भगवान के सेवा में लगाए यस एक्स्ट्रा इनकम भगवान का काम रे लगाଇବା उचित हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद माता जी
आउ कार किछि प्रश्न अछि? जदि किछि प्रश्न नाही तो क्लास को हम एठी शेष करिवा। बुझी पारले समस्ते? फास्ट श्लोका पूर्णमिदं पूर्णमदम आपण बुझीथिले समस्ते? प्रभु बहुत सुंदर भाବରେ बुझाइथिले। भगवान होचंती स्वयं संपूर्ण। भगवान के ठाରୁ सृष्ट ए प्रकृति मध्ये स्वयं संपूर्ण एवं ए प्रकृति आमे जो जीवात्मा आमे मध्ये स्वयं संपूर्ण। तेणु देखंतु केते बड़ गोटे आम भितरे डिलेमा जे कि आमे सबुबळे आमे सबुबळे अपूर्ण भाबुचे, आमे सबुबळे आहुरी किछि पाइया पई आशा करूचे, किंतु भगवान कहउचंती पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णरु जहा भी किछि सृष्टि हेछि सिए भी पूर्ण, अर्थात आमे होचे पूर्ण किंतु आमे निजको अपूर्ण बोली भाबुचे। काहेकि ना आमे भगवानंकर सनातन अंश बोली आमे बुझी पारु नाही, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବା ଉଚିତ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଲୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାଣି ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ଗୁଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଏଇ ସବୁରୁ ଏ ସବୁ ଲିମିଟେଡ ସୋର୍ସରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାହା ହେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ, ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲର ନିଡ୍ ଗୁଡାକୁ କ'ଣ ଆମେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିବ ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏହା ବୁଝେଇଲେ କି ଈଶାବାସ୍ୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ କେତିକି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କି ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, यस मैडम। यस प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त को प्रणाम।